दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली च हौली हौली खोलिया जा रहा है लॉकडाउन। बेअदबी मामले की जांच करने लई सिट ते बोले आप आगू। दोषियों खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। दोषियों मामले के विच दोषियों को सजा मिलनी चाहिए है। दो 2022 च पंजाब च इतिहास रचेगा गठजोड़। बसपा के अकाली दल के वर्करां विच सांझी हुई खुशी। सत श्री अकाल जी। एनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता है। तो रुख करते हैं अज दी कुछ मुख्य खबरों का। झुग्गियां झोपड़ियां वालियां लई अपना खुद का मकान होने के सुपने को साकार करने वास्ते पंजाब की मुख्य सकत्तर बिन्नी महाजन ने 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ झुग्गियां झोपड़ियां ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 1996 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ मालकाना हक देने की प्रवानगी दे दी है। शहरी खेत्रों में सूबाई सरकारों की जमीन से झुग्गियां झोपड़ियां च रह रहे लोगों को मालकाना हक देने की योजना शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला सूबा है। झुग्गियां झोपड़ियां में रहंदे 1996 तो परिवारों को मालकी हक दिते गए हैं तो वह शहर हैं पटियाला, लुधियाना, मानसा, फिरोजपुर, बरनाला और कपूरथला। इन्होंने ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ में 24 झुग्गियां झोपड़ियां वालियां थावां ते रह रहे सन ते मुख्य ਸਕੱਤਰ ने स्थानक सरकार विभाग को सर्वेखण मुलांकन करने के निर्देश दिते हैं तां जो 11,000 होर झुग्गियां झोपड़ियां वालियां नूं मालकी अधिकार देने की प्रक्रिया को जल्द तो जल्द मुकम्मल किया जा सके। कोरोना के हालातों में सुधार को वेखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में हौली हौली लॉकडाउन खोलने बारे कहा। इस मौके उन्होंने होर की कहा, आओ तुहानूं सुणाउने आ। स्थिति काफी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाता हूं। कल हम लोगों ने लगभग 22 नए ऑक्सीजन प्लांट उनका उद्घाटन किया। परसों ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन किया। कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेकर चल रही हैं। सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो खत्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं वो ये हैं, सरकारी दफ्तर जो पिछले हफ्ते स्थिति थी वही कि ग्रुप ए ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सबकी 50% अटेंडेंस। लेकिन जो एसेंशियल एक्टिविटीज है जैसे अस्पताल हैं, दूसरी पुलिस है, ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिसेस जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे। 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 33,45,463 टेस्ट किए जा चुके हैं। जो 24 घंटे की पॉजिटिविटी रही है, दर पॉजिटिविटी रेट 0.2% पर आ गई है। और पूरे अगर हम ओवरऑल पॉजिटिविटी की बात करें, पूरे महामारी काल के मार्च 2020 से लेकर आज तक, तो ये भी 3। फिलहाल वेला हो चुका एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक तो बाद। पंजाब फारसी ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਇਸ ਮੌਕੇ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਸਮੇਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਾਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨ, 3 ਸਿੱਟਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾਂ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नाल नजिठण लई पंजाब दे पिंडां विच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है तां जो 18 साल तो उपर दे सारे लोग जल्द तो जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवा सकन। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित कीते गए ने। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ बुखार जुकाम ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅਮਲ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ AS2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 525 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 960 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਰੋਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ DSP ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 108 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਹ ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ 3:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ CPR ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰੋ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਦਗਿੱਲ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। उत्तर प्रदेश के सूचना सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 लाख 3.5 लाख भी टेस्ट किए गए हैं। मामले कम आने के बावजूद भी टेस्ट की संख्या नहीं घटाई गई है। मैं यहाँ इसमें एक एक बिंदु पे जरा बताना चाहूँगा कि जैसे ट्रेस का जो फॉर्मूला है उसमें निगरानी समितियाँ जो है वो गाँवों में शहरों में घर जाकर संक्रमण के लक्षणों से युक्त व्यक्तियों को तलाश रही हैं।
ये हमारी प्रक्रिया साल भर से चल रही थी, जो कि पूरे प्रदेश में चल रही थी, और 24 करोड़ में से 17.25 करोड़ लोगों तक तो हम लोग पहुंच गए। 5 मई से विशेष अभियान केवल गांव में भी चलाया गया है, जहां पर कि पूरी निगरानी समितियां गांव में घर घर में जा रही हैं विशेष अभियान चलाकर। उनके साथ लगभग 3000 RRTs की टीम लगाई गई है। 97,000 गाँव में 80,000 निगरानी समितियां गांव घर में घर घर जा रही हैं। और जहां पर भी फिलहाल बेला होगा एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक तो बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक तो बाद ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੇਬਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 100% ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 33 ਤੋਂ 34 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੱਦੂ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਸੱਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਹੁਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 20-22 ਕਿੱਲੇ ਜਾਨੀ ਕਿ 20 ਏਕੜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, 2 ਰੁਪਏ ਬਚੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਵੀ ਬਚੇ, ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਤੀ 100% ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 36 ਏਕੜ 36 ਦੀ 36 ਬਿਜਾਈ ਕਰਤੀ। ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਚਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
PAG ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਯਕਦਮ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 1,13,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਕਬਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਲੇਬਰ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਵਾਹਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲੇਬਰ ਆਈ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12-13,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਰਕਬਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਵਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜੋ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਸੀਂ ਦਲ ਸਮਾਜ ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖਬਰ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
इस संबंधी पीड़ित हरप्रीत सिंह ने पुलिस में शिकायत कर दी है, जिस तो बाद पुलिस अणपछाते व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ नहीं, मैं गड्डी ते आ रहा सी, मैं आधे क्लीनिक ऑफ करके ते तीन मुंडे आए, हथ कीता रोकी है ते पिस्तौल दिखा के गड्डी 'च बह गए, मेरे नाल हथों मुक्की हो गए मेरे नाल। मैं इन्ना सहम चुक्या, मैंने पता ही नहीं है की कर गए, की कैंची फड़ी है, मेरी दाढ़ी केस कट के ते चले गए जी। मेरे अमरधारी जी मैं नहीं जी, मैं नहीं जानता जी। हाँ जी, मेरी मांग है कि भी इन्हों को इंसाफ कराया जाए, इन्हें फड़ा जाए, इंसाफ कराया जाए। मेरा मैंने दसिया जाए भी मैंने किहड़ी गल्लों इंज कीता है, की कसूर मेरा कोई इन्हां दा, ना कोई पैसे नहीं खोए, कोई मोबाइल नहीं खोया, मेरा कुछ नहीं किया, बस हथों पाई होया, मेरे मुक्का तफी मारियां, बस मेरे मूँह ते चपेड़ा मारियां, मुक्के मारे आ। हरप्रीत सिंह वासी तरनताਰਨ इत्थे BDS की दुकान करता फतेहाबाद बाजार दे विच। वो कल शाम 6 वजे के करीब अपनी दुकान बंद करके अपनी कार से तरनताਰਨ जा रहा है। भड़वाल के लागे मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों ने उसकी कार में हथ दे के रुकवाया ते उहदे नाल घसुन मुक्की कीती ते बाद दे विच उहदी मुच्छां ते दाढ़ी दे कुछ वाल कैंची नाल कट दिते। जिस संबंधी FIR असीं दर्ज कर ली है अणपछाते बंदियां दे खिलाफ ते ढंगाई नाल इहदी जांच कर रहे हैं ते जल्दी ही जिहड़े कसूरवार वो फड़े जाणगे। FIR दर्ज असीं कीती है 295 506 341 25 27 54 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामला तरनताਰਨ तो है, जिथे कि एक नौजवान नूं रस्ते विच 3 नकाबपोश नौजवानों द्वारा रोक के उसकी कुटमार करके ते उसदे केस और वालों नूं कट्टण दा मामला सामने आया है। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए पीड़ित ने दस्सिया कि उसनूं कुछ नौजवानों ने रोकिया, जिन्हां ने रोक के उसनूं पिस्टल दिखा के डराया ते उस तो बाद उस नाल कुटमार करके फिलहाल मेरे नाल बुलेटिन में इन्ना ही, तो तुसीं बने रहो ANB न्यूज़ के नाल। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए।